So welcome back again. Here we study the next point of gravitation is that variation of g due to depth. Next point आपण इथे बघणार आहोत variation of g due to depth. आपला जो पॉइंट आहे तो काय आहे ग्रॅव्हिटेशन मधला नेक्स्ट पॉइंट व्हेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण त्याची फिगर ड्रॉ करू. सो डायग्राममध्ये व्हेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ डायग्राममध्ये लक्षात घ्या, आतमध्ये जो आपल्याला गोल दिसतो तो म्हणजे ॲक्च्युली अर्थ आहे. सॉरी, बाहेरचा जो गोल दिसतो तो काय आहे ॲक्च्युली अर्थ आहे, ज्याची रेडियस किती आहे कॅपिटल आर विथ द रेडियस ऑफ दी अर्थ. आता त्याच्यामध्ये आपण व्हेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू अल्टिट्यूड बघितलं, तसं आता डेप्थ पाहायचं आहे. सो आपण डी इतक्या डिस्टन्सनं काय करणार आहे, खालच्या बाजूला म्हणजे अर्थकडे जाणार आहे ॲज अ whole. So Earth can be imagined to be a sphere made of a large number of concentric uniform special cells. आपण अर्थ म्हणजे काय इमॅजिन करणार आहे, टू बी अ स्पियर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक युनिफॉर्म स्पेरिकल शेल्स. सो टोटल मास ऑफ अर्थ इज कंबाइंड मास ऑफ द ऑल शेल्स. वेन एन ऑब्जेक्ट इज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट एक्सपिरियन्सेस अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ओके, so entire mass is concentrated at the earth center. So therefore acceleration due to gravity, therefore acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is given by formula g is equal to gm upon r square. तर हे इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे, acceleration due to gravity इक्वेशन काय आहे, g is equal to gm upon r square. So assuming that the density of the earth is uniform, आपल्याला माहिती आहे the density of earth काय असते. ओके, so assuming that असं समजा the density of the earth is uniform, so it is given by रो इज इक्वल टू मास पर युनिट काय असणार आहे व्हॅल्यू. सो मास इज इक्वल टू 4/3 पाय क्यूब रो. ओके, सो त्याची व्हॅल्यू आपण त्याच्यामध्ये पुटअप करू. Assuming that the density of earth is uniform, assuming that the density of the earth is uniform, so therefore
density is equal to mass per unit volume. So mass is equal to density rho symbol is into V. So volume 4 by 3 pi r cube into rho. Okay. So this is the expression for mass. कसं काढलं अर्थ जर युनिफॉर्म मास कन्सिडर केले तर आपली व्हॅल्यू काय ते 4/3 pi r cube into rho. So therefore acceleration due to gravity becomes, मग acceleration due to gravity काय होईल? So G is equal to equation नंबर फर्स्ट मध्ये G is equal to G आहे असंच into capital M. capital M ची व्हॅल्यू बघा इथं आहे 4/3 pi r cube rho divided by r square. The variation of G with altitude, पहिल्यांदा आपण acceleration due to gravity फाइंड आउट केली होती. सो acceleration due to gravity G is equal to gm upon r square. ओके, आता G is equal to gm upon r square हे जे इक्वेशन आपल्याला भेटलं, आपण ऑब्जेक्ट कुठं कन्सिडर केला होता? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, आणि जर ॲट हाईट एच ला कन्सिडर केलं तर आपण काय घेतलेलं? जी एच इज इक्वल टू gm upon r plus h bracket square. So variation of G with altitude, call the equation gh is equal to g into 1 minus twice h upon r. Equation काय भेटलेलं? So gh is equal to g into 1 minus twice h upon r हे equation भेटलेलं. So as increasing the height or altitude, acceleration due to gravity decreases. Okay, so here we can study about the variation of G with depth. Depth म्हणजे आता इथं आपण खाली जाणार आहे, पृथ्वीमध्ये जाणार आहे, फक्त एका ठिकाणी नव्हे, सर्व बाजूनी. ओके, आता अर्थ इज लाईक अ स्पियर. पृथ्वी कशी आहे? लाईक अ स्पियर. सो कन्सिडर अर्थ. ओके, जी ही अर्थ आहे, सेंटर त्याचं काय आहे? ओ इट्स सेंटर. सो आर विथ द रेडियस ऑफ द अर्थ. आर म्हणजे मी त्याला काय म्हणून? रेडियस ऑफ द अर्थ आहे. So we know that the acceleration due to gravity on the surface of the earth is given by G is equal to gm upon r square. आपल्याला acceleration due to gravity on the surface of the earth माहिती आहे, आणि ती किती आहे? G is equal to gm upon r square. ओके, तर आपण काहीतरी इक्वेशन फर्स्ट घेऊ. Assuming that the earth is a uniform sphere. समजा अर्थ कशी आहे? एक युनिफॉर्म स्फियर आहे. So its density is equal to mass per volume. Density means rho. So therefore mass is equal to rho v. आता volume of the sphere, sphereचं व्हॉल्यूम काय असतं? 4/3 pi r cube. व्हॉल्यूमची किंमत दिली rho as it is. So G is equal to G आहे असा, मास किंमत 4/3 pi r cube rho upon r square. Okay, so here acceleration due to gravity G is equal to r square, cancel होईल. तर काय बघा 4/3 pi r rho G. 4/3 pi r rho G. So this is the expression for acceleration due to gravity when the surface is on the अर्थ. ओके, सो नेक्स्ट आपल्याला काय करायचं बघा. सो आता आपण पॉईंट पी या ठिकाणी जाणार आहोत. पॉईंट पी या ठिकाणी म्हणजे डी इतक्या डिस्टन्सवरती दिसतं का? ओके, सो हिअर बघा, डी इतक्या डेप्थनं आपण खाली गेलो पॉईंट पी या ठिकाणी. सो कन्सिडर अ बॉडी ॲट पॉईंट पी ॲट अ डेप्थ डी बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ. सो हिअर फोर्स ऑन अ बॉडी ॲट पी ड्यू टू मटेरियल. ओके, हिअर द फोर्स ऑन अ बॉडी, त्यामुळे इथं जर दाखवलेला फोर्स आहे, हिअर द फोर्स ऑन अ बॉडी ॲट पी, ओके, ड्यू टू द मटेरियल आउटसाइड द इनर स्पियर शोन बाय शेडेड रिजन कॅन बी शोन टू कॅन्सल आउट ड्यू टू सिमेट्री. सो द नेट फोर्स ऑन पी इज ओनली ड्यू टू मटेरियल इनसाइड द इनर स्पियर ऑफ रेडियस ओ पी. ओ पी इज इक्वल टू काय सांगा? ओ पी डिस्टन्स आहे, आणि ओ पी म्हणजे काय?
टोटल ओ आरमधून आर पी मायनस करा, म्हणजे कॅपिटल आरमधून डी होईल, म्हणजे ओ पी डिस्टन्स मिळेल. सो ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी बिकॉज ऑफ दिस स्पियर इज. तर बघा थोडंसं आपल्याला ह्या साईडला लिहावं लागेल. ह्या साईडला मी लिहितोय. तर समजा आपण डी इतक्या डेप्थनं खाली गेलो ॲट पॉईंट पी या ठिकाणी. सो ओपीचं डिस्टन्स काय, कॅपिटल आर मायनस डी, म्हणजेच ओपी इज आर मायनस डी. सो ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी at point P is given by acceleration due to gravity कुठं at point P या ठिकाणची. मग ती काय असणार आहे? सो acceleration due to gravity at point P is given by. ओके, सो त्याला मी जी डी असं म्हणतो. सो जी डी इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन आर मायनस डी. But Earth has a uniform sphere, so therefore density rho is equal to mass per unit volume. So mass is equal to rho v. GD is equal to काय होणार आहे? gm upon r minus d bracket square. So rho is equal to mass per unit volume. So mass is equal to rho v. So therefore GD is equal to G as it is. What is volume? Mass rho. Volume का है 4/3 pi r cube into rho. Volume 4 मासच्या ठिकाणी मी मासची किंमत देते रोज. हे बघा मासची किंमत किती आहे? रो बी. रो तसं लिहिलं. बीची किंमत 4/3 pi r minus d bracket cube upon r minus d bracket square. Okay. Second, question number third. So acceleration due to gravity at depth gd is equal to cancel हुई तो एकच राहील. So 4/3 pi r minus d rho g. Question number 4. So dividing equation number 4. हे बघा इक्वेशन नंबर 4 कसं हवं, काय काय केलं बघा ना आपण इथपर्यंत. सो पहिल्यांदा आपण म्हटलं व्हेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ. सो ॲक्सलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑन द सरफेस जी ओपन आर स्क्वेअर. So assuming that the density of the earth is uniform, so density is equal to mass per unit volume. Okay, so mass is equal to what? Rho into v. That is 4/3. Volume ची किंमत काय? 4/3 pi r cube into rho. So g is equal to g into mass ची value 4/3 pi r cube rho upon r square. So answer काय बघा, g is equal to 4/3 pi r rho g. Okay. So next, acceleration due to gravity at point P. आता acceleration due to gravity आपल्याला बघायची आहे कुठं? पॉईंट पी या ठिकाणी. सो देअरफॉर ॲक्सलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲट पॉईंट पी इज गिव्हन बाय. आता ही काय येईल बघा. सो जी डी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेअर, म्हणजे आर मायनस डी ब्रॅकेट स्क्वेअर. याला आपण म्हणतो इक्वेशन नंबर 3. सो डेन्सिटी इज इक्वल टू काय? मास पर युनिट व्हॉल्यूम. सो मास इक्वल टू काय येईल? रो बी. सो जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 4/3 पाय आर क्यूब रो अपॉन आर मायनस डी ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो याच्यामध्ये काय काय झालं बघा.
आर मायनस डीचा क्यूब आणि आर मायनस डीचा ब्रॅकेट स्क्वेअर कॅन्सल झाला. सो जी डी इज इक्वल टू 4 आलं. ओके, सो हिअर वी डिवायडिंग इक्वेशन नंबर 4 बाय इक्वेशन नंबर 2 वी कॅन राईट. So dividing equation number 4 by 2, we get GD upon G is equal to 4 pi 3 pi R minus D rho G divided by. हे बघा जी ची व्हॅल्यू मी लिहिली 4 by 3 pi R minus D rho G upon जी ची व्हॅल्यू मी लिहितोय 4 by 3 pi R rho G. ओके, इकडे जी ची व्हॅल्यू आहे. सो pi R rho pi R rho G, रोजीला रोजी कॅन्सल. ओके, 4 by 3 pi 4 by 3 pi कॅन्सल. राहिलं काय शिल्लक R minus D upon R. ओके, सो जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू, तुम्हाला दिसते का रे, खाली गेला पाहिजे. ओके, सो जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू काय येणार सांगा. आर ने आरला डिवाइड करा 1 मायनस डीला डिवाइड करा मायनस डी अपॉन आर. सो जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 मायनस डी अपॉन आर. So this is the expression for acceleration due to gravity at depth d. Gd is equal to g into 1 minus d upon r. So equation number 5 shows that. So equation number 5 काय दाखवतं? So this equation number 5 shows that the value of acceleration due to gravity goes on decreasing with increase in its depth. जसं आपण खोल जाऊ, जमिनीमधून आतात जाऊ आणि आत गेलो तसं ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू काय होत जाणार आहे, कमी होत जाणार आहे. सरफेसवरती ती मॅक्झिमम आहे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आता जमिनीच्या आतमधून जसं तुम्ही जाणार आहे तसं त्याची व्हॅल्यू काय होत जाणार आहे, डिक्रीज होत जाणार आहे. सर कसं काय हो, असं कसं काय म्हणताय बघा इकडं. सो जी डी इज इक्वल टू जीची व्हॅल्यू किती आहे 9.8 इंटू 1 मायनस डीची किंमत काय तर असणार आहे खूप कमी, आर जास्त आहे. सो त्याचं आन्सर आणि कमी येणार. सो 1 मायनस ते केलं आणखी कमी येणार आणि मग 0.9 0.8 0.7 यांना जर जी म्हणजे 9.8ला गुणलं तर ती व्हॅल्यू आणखी कमी येणार ना, पॉईंट कमी होणार. सो आन्सर आपलं काय आलं, ॲट डेप्थला पी या ठिकाणी व्हॅल्यू कमी येणार 9.8 पेक्षा, कारण की ह्या 9.8ला ह्या फॅक्टरनं आपण मल्टिप्लाय करणार म्हणजे ती वाढणार नाही, पॉईंटमध्ये येत जाणार ना, कारण ती पॉईंटमध्ये येणार आन्सर इकडचं 1 minus d upon r. So this expression shows that the value of acceleration due to gravity value of acceleration due to gravity at a depth goes on decreasing with increase in its depth. Okay. काय बघितलं आणि एकदा सांगतो, लक्ष द्या व्यवस्थित. काय म्हटलं बघा. So consider an earth surface. Let R be the radius of the earth and capital M be the mass of the earth. So we know that acceleration due to gravity g is equal to m upon r square. Okay. Equation number first. Assuming the earth to be a uniform sphere, the whole mass of the earth is concentrated in its center. एक uniform sphere आहे ना अर्थ म्हणजे. So therefore density of the earth is density mass per volume. So mass is equal to rho into v. So rho as this. What is volume? Volume of the sphere 4 by 3 pi r cube. So g is equal to G as it is, mass 4 by 3 pi r cube rho upon r square. So r square r cube का होईल cancel. So G is equal to 4 by 3 pi r rho G. याला आपण म्हटलं इक्वेशन नंबर 2. आता कन्सिडर अन अर्थ हे जे बघा आहे. सो कन्सिडर पॉईंट P विच इज ॲट अ डेप्थ D बिलो द अर्थ सरफेस. आता ती सगळीकडून आपण विचारात घेणार आहोत. ओके, काय म्हटलं बघा, एक पॉईंट P कन्सिडर केला जो डी इतक्या डेप्थनं खाली आहे. सो इट्स रेडियस बिकम्स, त्याची रेडियस काय होईल
कॅपिटल आर मधून आर डी मायनस होईल म्हणजे काय सांगा आर मायनस डी. ओके काय त्याची व्हॅल्यू आर मायनस डी. सो देअरफॉर consider a point P which is at a depth d below the earth surface. बघा एक point P consider करा which is at depth d below the earth surface. So therefore acceleration due to gravity at depth d is given by. त्या ठिकाणचं acceleration due to gravity काय भेटणार बघा. So acceleration due to gravity at point P is given by gd is equal to gm upon r minus d gravity square. So density rho is equal to mass per volume. So mass is equal to rho v. So gd is equal to g as it is. Mass काय बघा mass value volume 4/3 pi r minus d cube into rho upon r minus d square. Cancel. So gd is equal to 4/3 pi r minus d rho g. Gd is 4/3 pi into r minus d rho v. So dividing equation number 4 by 7 we can write gd upon g is equal to 4/3 pi r minus d rho g upon 4/3 pi r rho g. कॅन्सल टर्म्स तुमच्यात एकच झालेले आहेत. सो r minus d upon r राहील. सो r मी इंडिव्हिज्युअल फॅक्टरला डिवाइड करतो. r upon r 1 येतं आणि d ला r जर बघितलं तर मायनस d upon r येतं. सो एक्सप्रेशन बिकम्स gd is equal to g into 1 minus d upon r. So this is the expression for acceleration due to gravity which shows that the value of acceleration due to gravity goes on decreasing with increasing in its depth. Okay. ठीक आहे. ओके नेक्स्ट पॉईंट बघू. आता नेक्स्ट पॉईंटमध्ये काय तर त्याच्यामध्ये काही त्यांनी केसेस वगैरे दिलेले म्हणणे ॲट द सेंटर ऑफ द अर्थ. आता सेंटर ऑफ द अर्थला जर घेतला आपण तर डी ची किंमत काय होईल रे ॲट द सेंटर ऑफ द अर्थ म्हणजे रेडियस आहे का तिथं म्हणजे डेप्थ वरून खाली किती झाली आर किती झाली. ओके सो ॲट द सेंटर ऑफ द अर्थ टी इज इक्वल टू काय होणार आर होणार. मग आर अपॉन आर 1 मायनस 1 झिरो इंटू म्हणजे ॲट द सेंटर ऑफ द अर्थ ॲक्सिलरेटिव्ह ग्रॅव्हिटी विल बी 0. ओके सो त्याच्यामध्ये समजा काही तरी एक्झाम्पल दिलेले आहेत. Thus the value of acceleration to gravity is maximum at the surface of the earth. So value goes on decreasing with its increasing depth below the earth surface, increasing height above the earth surface. So graphically आपण ते दाखवू शकतो. Graphically the variation of acceleration to gravity according to depth and height can be expressed as follows. So we have plotted the value of g as function of r. So the distance from center of the earth and radius is given by. So त्याचं असणारं इक्वेशन दिलेलं आहे. So according to equation काय भेटलं बघा gd is equal to g into 1 minus d upon r. So writing r minus d is equal to small r. So distance from center of the earth. So we get the value of g as function of g of r, which is the equation of straight line which slope g upon r and passing through the origin. Okay, so from r writing r plus h equal to बघा ते आपण एक्सप्रेशन मी इथं लिहितो g आणि r. Inside the earth, outside the inside the earth आणि outside the earth असं त्याच्यामध्ये आपण दाखवलेलं आहे. इकडं असलं ओ म्हणजे जेणेकरून इकडे काय म्हणेन मी आपण डेप्थ आणि या बाजूला असणार आहे अल्टिट्यूड आर म्हणजे उंचीनुसार हाईट वाढत जाईल व्हॅल्यू कमी होत जाईल. डेप्थ कडून आपण जमिनीवरती येईल व्हॅल्यू काय होत जाणार त्याची अगेन वाढत जाणार आहे. ही जमीन आहे. ओके
इथेपर्यंत कुणाला काय अडचण आहे का? ओके, इथंपर्यंत कुणाला अडचण नाही. तर यानंतरचं आपल्याला नेक्स्ट पुढचा पॉईंट पाहायचा आहे. सो नेक्स्ट पॉईंट, व्हेरिएशन इन जी विथ लॅटिट्यूड अँड रोटेशन ऑफ अर्थ आपला नेक्स्ट पॉईंट आहे. सो नेक्स्ट पॉईंट बघा. Variation in G with latitude. Variation in G with latitude and rotation of the Earth. Variation in G with latitude and rotation of the Earth. Diagram काढू त्याच्या आधी. So variation of G with latitude. Okay. So काय आहे variation of G with latitude? याच्यामध्ये बघा